آج ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اردو زبان کا آغاز۔ عزیز طلبہ، جب دو مختلف تہذیبوں کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان میں بات چیت کا جب طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، وہ ہر ایک شخص اپنی زبان اور اپنی تہذیب کے مطابق کرتا ہے۔ ان دو نئے تہذیبوں کے لوگوں کے ملنے سے ایک نئی زبان وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ اس پہلی زبان میں جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کسی بھی قوم، کسی بھی تہذیب کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جب برصغیر پاک و ہند کے لوگوں جو کہ مقامی لوگ تھے اور فاتحین کی صورت میں مسلمان یہاں پر آئے، تو جو فاتحین مسلمان یہاں پر آئے تھے ان کی زبان ترکی، فارسی اور عربی تھی، اور مقامی لوگوں کی اپنی زبان تھی۔ جب وہ فاتحین کی صورت میں یہاں پر آئے، یہاں پر رہنے لگے، تو آپس میں بات چیت، سودا سلف، لین دین کے لیے جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو کچھ الفاظ اپنی زبان کے اور کچھ الفاظ ان کی زبان کے ملا کر بولتے تھے۔ اس طرح یہ بات چیت کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور ایک نئی زبان سے واقفیت حاصل ہونے لگی۔ اس طرح الفاظ اور زبان اور مقامی ہندوستانی مزاج اور ماحول کا یہی ملا جلا انداز ایک مشترک تہذیب اور زبان کے ابتدا کا باعث بنا۔ اسی دور میں مختلف مقامی زبانوں کے الفاظ ترکی اور فارسی زبان میں داخل ہونے لگے، اور ہندوستان کی جو مقامی زبانیں تھیں ان میں نیا اختلاط شروع ہوا۔ اس اختلاط نے نئی صورت اختیار کی اور نئی صورت بڑھتے بڑھتے اردو کی ابتدا کا حصہ بنا۔ تاریخی اعتبار سے اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے۔ اس جدید ہند آریائی زبان جس کا تعلق قدیم ہند آریائی زبانوں سے ہے، اس رشتے اور تعلق کی وضاحت کے لیے ہم پہلے ہندوستانی ہند آریائی زبانوں کا مختصر تعارف دیکھیں۔ ہند آریائی زبان کے عہد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا قدیم ہند آریائی زبان کا عہد، دوسرا وسطی ہند آریائی زبان کا عہد، اور تیسرا جدید ہند آریائی زبان کا عہد۔ اگر ہم پہلے کی طرف آتے ہیں، قدیم ہند آریائی زبان کا عہد، یہ عہد 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ اس عہد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں ویدک، سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور کو یعنی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک یہ قدیم ہند آریائی زبان کا دور ہے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ویدک، سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت۔ اسی دور میں 4 وید سامنے آتے ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وسطی ہند آریائی زبان کے عہد، جو کہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے۔ اس عہد کو وسطی ہند آریائی عہد کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا 500 قبل مسیح سے مسیحی سنہ کی ابتدا تک۔ اب اس عہد میں بھی جو زبان تھی وہ پالی زبان سامنے آئی۔ اس کو مہدی دور بھی کہتے ہیں، اور اس دور کی جو زبان تھی وہ پالی زبان تھی۔ دوسرے دور مسیحی سنہ کی ابتدا سے 500 عیسوی تک، اس دور میں پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ اب پراکرت جو زبانیں وجود میں آئیں اس کو پراکرت کا دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا دور آتا ہے۔ اب ان 3 ادوار میں جو پراکرتیں وجود میں آئیں وہ 5 حصوں میں تقسیم ہیں۔ 5 پراکرتیں موجود ہیں اس دور میں۔ پہلی
महाराष्ट्री प्राकृत, इसमें मराठी जबान जो है वो वजूद में आई, मराठी जबान भी इसको कहते हैं। शोरसेनी प्राकृत, जिसे संस्कृत अल्फाज मौजूद है, संस्कृत की जबान है। मागधी या मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी प्राकृत, पेशगी प्राकृत। ये 5 प्राकृतें 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक ये वजूद में आए। इस दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक फैला है, और इसमें ये 5 प्राकृतें सामने आती हैं। ये मुख्तलिफ बरसगीर पाक हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती रही है। अब हम आ जाते हैं जदीद हिंद आर्याई ज़बान के। ये 1000 ईस्वी से ताहाल मौजूद है। 1000 ईस्वी में जब पहली भरनश अपभरनश मौजूद है, वो थी शोरसेनी अपभरनश। शोरसेनी अपभरनश में शोरसेनी अपभरनश की जो बोलियां वजूद में आई, उनमें घड़ी बोली या हिंदुस्तानी उसको कहते हैं, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। अगर इन बोलियों को शोरसेनी अपभरनश से माहिर लसानियात इससे ही ताबीर करते हैं। अब इन बोलियों को हम देखें तो ये हमारे ही इलाके की, अगर पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिंदुस्तान के काफ़ी अल्फाज उर्दू में भी मौजूद है, तो यही ज़बान उर्दू की इब्तदाई ज़ुबान कहलाएगी। इसके अलावा मागधी अपभरनश, अर्ध मागधी, महाराष्ट्री, ये 4 अपभरनशें 1000 ईस्वी के बाद सामने आई हैं। इसके बाद जब हिंदुस्तान बरसगीर पाक हिंद पर मुसलमान फातिहीन की हैसियत से आते हैं, तो चूंकि घड़ी बोली हिंदुस्तानी और राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती शोरसेनी अपभरनश से वजूद में आई, ये मौजूद थी, और फातिहीन की सूरत में जब मुसलमानों ने इन इलाकों को फतह किया, तो उनके अपने जो अरबी, फारसी और तुर्की के ज़ुबान के अल्फाज के, क्योंकि फारसी, अरबी और तुर्की बोलते थे, तो उनके मिलाप से और इन मकामी ज़बानों के मिलाप से एक नई ज़बान वजूद में आने लगी। इस नई ज़बान ने एक नया इख्तिलात, एक नया वजूद इख्तियार किया। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये बढ़ता रहा। ये जो तगय्युर था, ये तब्दीली थी, जो बहुत मामूली तगय्युर की सूरत में सामने आ रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि एक नई ज़बान का वजूद सामने आ रहा है। इस नई ज़बान ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज तरक्की करते करते मुख्तलिफ अदवार में इस ज़बान को मुख्तलिफ नाम दिए गए। इसे रेख्ता कहा गया, इस ज़बान को उर्दू मुअल्ला कहा गया, इस ज़बान को हिंदवी कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया, गुजराती कहा गया, दक्कनी कहा गया और हिंदवी भी कहा गया। और बढ़ते बढ़ते ये उर्दू मुअल्ला, ज़बान उर्दू मुअल्ला, और आखिर में सिर्फ उर्दू रह गई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारी उर्दू ज़बान की इब्तदा हम कहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। कदीम हिंद आर्याई ज़बान का है, वस्ती हिंद आर्याई ज़बान का है, और जदीद हिंद आर्याई ज़बान का है, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक लिया है। इसमें 3 जो है अदवार है, वेदक, संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत का। इसमें 4 वेद सामने आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये भी ज़बानों की ही इकसाम है। इसके बाद वस्ती हिंद आर्याई ज़बान है, इसमें महाराष्ट्री प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्ध प्राकृत, पेशगी प्राकृत। ये दौर 500 कबल मसीह से 1000 तक, 1000 ईस्वी तक फैला हुआ है। और इनमें जो महाराष्ट्री प्राकृत और शोरसेनी प्राकृत है, ये संस्कृत और मराठी जो ज़बानें हैं, उनके वजूद की इब्तिदा इन्हीं से हुई थी। यही चीज़ें जब आगे चलती हैं, हम देखते हैं जदीद हिंद आर्याई ज़बान 1000 ईस्वी से ताहाल मौजूद है। इसमें शोरसेनी अपभरनश में घड़ी बोली, जिसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती ज़बानें इसी ज़बान का हिस्सा है, इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं।
اس کے بعد اس نے مانوی ابھرنش، اردھ ابھرنش اور مہاشٹری ابھرنش۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ اسی کو آگے ہم اردو کے آغاز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ لیکچر بھی اسی کے حوالے سے ہوگا، تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں اور ہمیں معلوم ہو کہ اردو کس طرح آگے چلتی گئی اور آج جو موجودہ دور تک ہمارے تک اردو پہنچی ہے اس نے نئی صورت کیسے اختیار کی، کن ادوار میں کس طرح یہ آگے بڑھتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔